आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है KMR प्रोजेक्ट। ذاتی گھر کے خواب کو پورا کریں KMR سے جڑیں، کرایہ نہیں مکاندار بنے۔ 100 گز کا خوبصورت اسبستاس کا مکان صرف 5 لاکھ میں۔ KMR انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ پیش کرتے ہیں پرنس اینڈ ٹیچرز کالونی موسیٰ نگر شمشاباد میں 60 ایکڑ پر گنجان مسلم آبادی میں تمام سہولتوں کے ساتھ مسجد، مدرسہ اور پیٹرول پمپ بھی آس پاس۔ اجرت کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ آفس آرام گڑھ چورستہ زمزم فنکشن ہال۔ حلقہ اسمبلی کاروان میں قائد مقننہ مجلس اکبر الدین اویسی نے 36 کروڑ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح۔ کئی مقامات پر عوام نے کیا پرجوش خیر مقدم۔ ضلع ورنگل میں اردو گھر اور شادی خانے کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ روپے منظور۔ وزیر اعلیٰ KCR نے تعمیری کام جلد مکمل کرنے کی دی ہدایت۔ مجلس رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ کا چھاؤنی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ 1 کروڑ 50 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح۔ عوام سے ملاقات، مسائل کو حل کرنے کا دیا تیقن۔ ریاستی وزیر داخلہ نے کرسچن کمیونٹی سے وابستہ افراد کو کرسمس پیکیج پیش کیا۔ محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت منظور کیے گئے خصوصی پیکیج۔ ملک پیٹ میں خانگی اسکول کی بس نے معصوم طالبہ کو رون ڈالا۔ شدید زخمی حالت میں دواخانہ منتقل۔ چادر گھاٹ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ بالاپور میں لاری اور آٹو کے درمیان تصادم، 6 افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ قائد مقننہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی مرحلے واری طور پر مختلف اسمبلی حلقہ جات میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرز پر قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی کاروان کے مختلف علاقہ جات میں 36 کروڑ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر اکبر الدین اویسی کے ہمراہ متعلقہ رکن اسمبلی کوثر محی الدین، سابقہ ڈویژن کارپوریٹرز، ابتدائی صدور و معتمدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ قائد مقننہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اکبر الدین اویسی نے حلقہ اسمبلی کاروان کے مختلف علاقوں میں 36 کروڑ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ قائد مجلس کے ہمراہ مجلسی رکن اسمبلی حلقہ کاروان کوثر محی الدین، ابتدائی صدور و معتمدین اور سرگرم مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد بھی موجود تھی، جبکہ جگہ جگہ اکبر الدین اویسی کا شاندار خیر مقدم کیا گیا۔ اکبر الدین اویسی نے ٹپا چبوترا، جھرا، پرانا پل، امبیڈکر نگر، دودھ خانہ، رام سنگھ پورہ، کمہارواڑی، مغل نگر، اندرا نگر، درگا نگر، ضیا گڑا، خادر باغ، ابراہیم باغ، حکیم پیٹ، معراج کالونی، گولکنڈا، لنگر ہاؤس، کلسم پورہ، نانل نگر اور دیگر علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ ترقیاتی کاموں میں CC روڈ، BT روڈ پیچ ورک،
کمیونٹی ہال کی تعمیر، NP2 پائپ لائن، کمپاؤنڈ وال کی تعمیر، فینسنگ کے علاوہ دیگر کام شامل ہیں۔ وزیر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے ضلع ورنگل میں اردو گھر اور شادی خانے کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے۔ اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ نے فائل پر دستخط کرتے ہوئے ہدایت دی کہ اردو گھر کی تعمیری کام کو تیزی کے ساتھ پائے تکمیل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ورنگل میں اردو گھر اور شادی خانے کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ روپے منظور کیے ہیں اور اس بات کی ہدایت دی ہے کہ اردو گھر کے تعمیری کاموں کو تیزی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچائے جائیں۔ ذرائع کے مطابق ضلع ورنگل کے مذکورہ اردو گھر میں اردو سے متعلق سماجی و تہذیبی سرگرمیاں جاری رکھنے کی وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی ہے۔ واضح ہے کہ ورنگل اور اس کے اطراف و اکناف میں اردو داں طبقے کی کثیر آبادی کے پیش نظر وزیر اعلیٰ نے یہاں اردو گھر کے قیام کو منظوری دی ہے۔ ریاستی وزیر داخلہ نائنی نرسمہا ریڈی نے محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت کرسچن برادری کو اعلان کردہ پیکیج کی تقسیم عمل میں لائی۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ تلنگانہ KCR نے کرسمس کے موقع پر کرسچن برادری کو امداد کا اعلان کیا تھا اور GHMC کے مختلف چرچز کے ذریعے مذکورہ امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ کلنگ مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی حلقہ ملک پیٹ احمد بلالہ نے چھاونی ڈویژن کے مختلف علاقے جات کا دورہ کرتے ہوئے مقامی عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سے واقفیت بھی حاصل کی۔ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے مذکورہ علاقوں میں تقریباً 1.5 کروڑ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح انجام دیا۔ ترقیاتی کاموں میں CC روڈ، کمیونٹی ہال کی تعمیر، SW ڈرین اور باؤنڈری وال کی تعمیر کے علاوہ دیگر کام شامل ہیں۔ رکن اسمبلی نے چھاونی کے علاقے جات کرماگڑا، باغ جہاں اور دیگر علاقوں کا دورہ کیا اور مقامی عوام سے ملاقات بھی کی۔ اس موقع پر سابقہ ڈویژن کارپوریٹر مرتضی علی کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ سینئر YSR کانگریس پارٹی قائد اور ترجمان امباٹی رام بابو نے تلگو دیشم حکومت اور اعلیٰ پولیس عہدیداروں پر تنقید کرتے ہوئے ان پر الزام عائد کیا کہ وہ کالبنی میں شامل تلگو دیشم کے اراکین اسمبلی اور ان کے رشتہ داروں کو بچانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ سینئر YSR کانگریس قائد امباٹی رام بابو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم حکومت اور اعلیٰ پولیس عہدیداروں پر سخت تنقید کی۔ انہوں نے ان پر اس بات کا الزام عائد کیا کہ وہ کالبنی میں شامل تلگو دیشم کے اراکین اسمبلی اور ان کے رشتہ داروں کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور تحقیقات سے قبل انہیں کلین چٹ دے دی گئی ہے جس سے تحقیقات پر اثر پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے حکومت اور پولیس سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ وہ تحقیقات مکمل ہونے تک کسی کو بھی کلین چٹ نہ دیں۔ ریاستی وزیر آبپاشی ہریش راؤ نے سیکریٹریٹ میں محکمہ آبپاشی کے اعلیٰ عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے ریاست بھر میں جاری تالابوں اور جھیلوں کو دوبارہ کارکرد بنانے کے سلسلے میں اقدامات کی تفصیلات بھی حاصل کی۔ انہوں نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ جلد از جلد مذکورہ کام کی تکمیل کی جائے۔ برسر اقتدار TRS پارٹی میں ریاست کی کئی ایک سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے قائدین اور کارکنوں کی شمولیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں ضلع رنگا ریڈی کے علاقے میرچل اور دیگر مقامات سے سینکڑوں تلگو دیشم کے قائدین نے ریاستی وزیر KT راما راؤ سے ملاقات کی اور TRS میں شمولیت کا اعلان کیا۔
वजीर IT KT रामाराव ने जिले रंगारेड्डी के मेरचल और दीगर मुकामात से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम के MPTC, ZPTC और पार्टी कायदीन और कारकुनों को जिन्होंने तेलुगु देशम को खैराबाद कर दिया, TRS में शमूलियत इख्तियार करने वाले इन कायदीन का पार्टी में खैर मकदम करते हुए KTR ने उन्हें खंडवा पहनाया और TRS में शामिल कर लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की तरफ से रियासत की तरक्की के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं, इसके पेश नजर कांग्रेस और तेलुगु देशम कायदीन TRS में शामिल हुए हैं, जबकि कांग्रेस और तेलुगु देशम के कायदीन इस बात से नाराज होकर वजीर आला के चंद्रशेखर राव पर गैर जरूरी इल्जामात आयद कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास का आगाज 17 दिसंबर से हो रहा है और तवक्को की जा रही है कि मज़कूरा इजलास हंगामा खैज होगा, क्योंकि अपोजिशन जमात वायएसआर कांग्रेस पार्टी कई एक मसाइल पर हुकूमत को घेरने का मंसूबा बना रखी है। आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली और कानून साज काउंसिल का सरमाई इजलास 17 दिसंबर से अमल में आएगा, जो तवक्को है कि 6 रोज तक जारी रहेगा, जिसमें तातीलात शामिल नहीं है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत जारी इजलास में 6 बिल पेश करते हुए इन तमाम बिलों को मंजूरी दिलाएगी। दूसरी जानिब अपोजिशन जमात वायएसआर कांग्रेस असेंबली में और कानून साज काउंसिल में कई एक मसाइल पर हुकूमत का घेराव करने का मंसूबा बना रही है, जिसके बायस तवक्को है कि ये इजलास काफी हंगामा खेज होगा। कायदे मुखिना कुल हिंद मजलिस मुस्लिमीन अकबरुद्दीन ओवैसी ने ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस वाक़े जमाल कॉलोनी रियासत नगर में उर्दू मीडियम मदारिस के तलबा में तालीमी किट्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर नूरुद्दीन ओवैसी के अलावा डायरेक्टर ओवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस आयशा रूबीना और दीगर भी मौजूद थे। रियासत नगर और ललिता बाग के उर्दू मीडियम स्कूल्स के तलबा ने कसीर तादाद में इस्तिफादा किया। वाज़ेह है कि पिछले कई सालों से सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम तालीमी इमदाद के तौर पर तालीमी किट्स तकसीम की जाती हैं। इस मौके पर साबिक़ा डिवीजन कॉरपोरेटर समद बिन अब्दाद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सदर वायएसआर कांग्रेस पार्टी जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में पार्टी ऑफिस लोटस पाउंड पर अराकीन असेंबली और अराकीन कानून साज काउंसिल का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में असेंबली के सरमाई इजलास में हुकूमत का घेराव करने की गरज से हिकमत अमली भी तैयार की गई। सदर वायएसआर कांग्रेस व अपोजिशन लीडर YS जगन मोहन रेड्डी की क़यादत में पार्टी ऑफिस लोटस पाउंड पर अराकीन असेंबली और अराकीन कानून साज काउंसिल के साथ एक इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें असेंबली के सरमाई इजलास में हुकूमत का घेराव करने की हिकमत अमली तैयार की गई। इस इजलास में आशा वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे का मसला, कालमनी मामला और रियासत के नए सदर मुकाम अमरावती की तामीर के लिए किसानों से जबरदस्ती अराजियात हासिल करने के मसाइल को लेकर अपोजिशन हुकूमत का घेराव करेगी। साइबराबाद पुलिस से वाबस्ता स्पेशल ऑपरेशंस टीम यानी SOT ने पहाड़ी शरीफ के इलाके सिराम कॉलोनी में जारी नकली अशिया की तैयारी के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया। इस रैकेट का सरगना सूरज माल के बशमूल दुर्गैया और चौहान को गिरफ्तार किया गया, जो केमिकल्स के जरिए चने की दाल, बटाना, मकई और मूंग दाल की तैयारी अमल में ला रहे थे। मस्कुरा कारखाने से पुलिस ने 175 थैले चना दाल, 84 मूंग दाल के बैग्स, 96 मकई के बैग्स और 62 बटाने के बैग्स को भी जब्त किया। मस्कुरा मुलजिमीन को जब्त शुदा अशिया के हमरा पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। मिक्सिंग तो चेक करके फिर उन्होंने चेक करने के बाद में और देखो। आप बोलते हैं मिक्सिंग नहीं है? मिक्सिंग नहीं है बिल्कुल ही। आपके नाम क्या है? सूरजमल भाटी। कहाँ की है? राजस्थान के।
हाँ? राजस्थान के। राजस्थान कितने सालों से कर रहे? हाँ? कितने सालों से कर रहे धंधा? क्या कर रहे? कुछ भी धंधा नहीं कर रहे। धंधा क्या? मलकपेट में वाक़े खानगी स्कूल की बस ने पहली जमात की तालिबा को रौंद डाला, जिसके बाद शदीद जख्मी हालत में उसे दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक मेस्को स्कूल मलकपेट की तालिबा आमिना कौसर वल्द मोहम्मद नईम साकिन मलकपेट पलटन उस वक्त हादसे का शिकार हो गई जब ड्राइवर बस को रिवर्स ले रहा था। सागरघाट पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया। नहीं, वो मेरी बच्ची आमिना कौसर जो मेस्को ग्रेड स्कूल में फर्स्ट क्लास में पढ़ रही थी, सुबह 8:30 बजे ऑटो वाले छोड़ के स्कूल के पास गेट के पास छोड़ कर गए। जाने के बाद बच्ची स्कूल में जा रही थी कि पीछे से सामने जो वैन खड़ी थी रिवर्स लेते हुए उनकी बस वैन के नीचे आ गई उन्हें। उसको सर पे बहुत मार लगा, पेट में बहुत मार लगे हुआ है, बहुत तकलीफ से रो रही है बच्ची मेरी। ये ड्राइवर के बारे में तो कुछ भी नहीं मालूम, ड्राइवर तो दिखा नहीं अभी तक। कंप्लेंट दी आपको? हाँ, कंप्लेंट दे दी है सागरघाट PS। ये रिकॉग्नाइज है या नहीं? स्कूल तो रिकॉग्नाइज नहीं मालूम उसके बारे में। इलीगल दिख रहा। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने गैर कानूनी तौर पर नशीली अद्वियात के फरोग के एक रैकेट को बेनकाब करते हुए 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से ममनुआ नशीली ड्रग के अलावा सेल फोन्स भी जब्त कर लिए। एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स एन कोटी रेड्डी ने मीडिया को तफसीलात बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र नागपुर के मुतवत्तियान M कुमार साहू और P कुमार साहू इस टोली के असल सरगना हैं, जबकि हैदराबाद के मुस्तफा मोहिउद्दीन, जुनैद रजा सिद्दीकी और मुकरम पाशा भी इस टोली में शामिल हैं। इंफॉर्मेशन से मयंक कुमार साहू एंड हिज ब्रदर पीश कुमार साहू दोनों नागपुर महाराष्ट्र में रहने वाले को अपहरण किया गया है। उनके पोजीशन में LSD ब्लास्ट सीज किया। पूछताछ में मालूम हुआ कि ये दोनों पहले भी कॉन्ट्राबैंड ड्रग लेकर हैदराबाद आके उनका पुराना चैटिंग दोस्त मुस्तफा को बेचने के लिए LSD ब्लास्ट हैंडेड ओवर को चला गया। मुस्तफा ने जुनैद और मंजिल की हेल्प लेकर बेचने के लिए कोशिश करा। जब इन तीनों को किंग कोटी में पकड़कर CCS को हैंड ओवर करें। डीसीपी साउथ जोन V सत्यनारायण की जानिब से जोन के मुख्तलिफ इलाकों में अवाम के साथ रास्त तौर पर इजलास मुनक्किद करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की जा रही है। इस सिलसिले के तहत साउथ जोन डीसीपी V सत्यनारायण ने फारूक नगर की मकामी अवाम से मुलाकात करते हुए एक इजलास मुनक्किद किया और उनके मसाइल की समाअत भी की। डीसीपी ने अवाम से अपील की कि वो किसी भी जुर्म के खिलाफ रास्त तौर पर उनसे राबिता कर सकते हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपका पेट्रोल मोबाइल का नाम कोई आदमी बता सकता है या लोकल वाले? वो गवर्नमेंट को मालूम है कितना इनोवा कार दे दिया, 5 मिनट के अंदर कुछ तकलीफ हो जाएगा तो आपको 5 मिनट के अंदर वो लोग आएगा आपके सामने, पहले वो आएगा कुछ नोटराइज करने के बाद इंस्पेक्टर को, डीसीपी को डिपेंड अपॉन ग्रेविटी इश्यू, ग्रेविटी होने में किसी आदमी बता सकता है पेट्रोल कार का नाम देख लिया नहीं है वो है। ये पेट्रोल कार्स के हमेशा टू बैचेस है, 14 बैच नहीं आप हमेशा 24 आवर्स में थे ना, 3 शिफ्ट्स में 3 बैचेस में आपका एरिया में गुडुम्बा है तो ये लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है सर। कोई लड़कियां का छेड़ने वाले का तो ये लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। में बैठा है तो किसी आदमी हो।
वनस्थलीपुरम पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए एक वाक़े में मकान के बाहर खेल रही एक 14 माह की मासूम लड़की को खानगी स्कूल की बस ने रौंद डाला। हादसा इतना दर्दनाक था कि मासूम लड़की का सर पाश पाश हो गया और हादसे के बाद मकामी अवाम ने बरहमी का इजहार किया। पुलिस ने बस ड्राइवर को हिरासत में लेते हुए एक केस दर्ज किया। ज़राए के मुताबिक मासूम लड़की महालक्ष्मी अपनी बहन के साथ घर के बाहर खेल रही थी और जब उसकी बहन घर में चली गई इस दौरान स्कूल बस ने बच्ची को रौंद डाला। पुलिस ने इस सिलसिले में बाज़ ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। सिकंदराबाद में वाक़े गांधी हॉस्पिटल में नौमौलूद का अगवा करने की कोशिश करने वाली खातून 30 साला नागमनी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। विशाखापट्टनम के रहने वाले तेजा की अहलिया ज्योति को कल रात एक लड़का तवल्लुद हुआ था। इसी अस्पताल में खातून ने नौमौलूद का अगवा करने की कोशिश की। वो इस बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर आई, ताहम उसकी मुश्तिबा हरकतों पर एक ऑटो ड्राइवर को उस पर शुबा हुआ जिसने मकामी मेडिकल ऑफिसर को इसकी इत्तला दी। पुलिस को मुतल्ला किए जाने के बाद पुलिस ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फलकनुमा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता डिटेक्टिव इंस्पेक्टर एम सुरेंद्र गौड़ का कोकटपल्ली पुलिस स्टेशन साइबराबाद तबादला किए जाने पर उनकी विदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब में डीसीपी साउथ जोन बी सत्यनारायण के अलावा एडिशनल डीसीपी साउथ जोन बाबूराव और दीगर पुलिस आला अहदेदारान ने भी शिरकत की। ऑटो ड्राइवर्स के एक वफद ने दारुस्सलाम पहुंचकर चार मीनार के अतराफ आयद की गई ऑटो तहदीदात के खिलाफ मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला से नुमाइंदगी की और तहदीदात बर्खास्त करवाने की अपील भी की। वफद ने रुकन असम्बली को मज़कूरा तहदीदात से होने वाले नुकसानात से भी वाकिफ करवाया। मजलिस रुकन असम्बली ने तयक़ुन दिया कि इस सिलसिले में अंदरून 2 यौम कोई मुतबादिल तलाश करते हुए मसले को हल किया जाएगा। बालापुर इलाके में भी एक सड़क हादसे में लॉरी ने ऑटो को टक्कर दे दी जिसमें जख्मी हुए तकरीबन 6 अफराद को दवाखाने उस्मानिया मुंतकिल किया गया। जख्मियों में जनार्दन, वेंकटेश, वर्षा, कुमार, श्रावण और लक्ष्मम्मा शामिल हैं, जबकि उनके मुंजिमला लक्ष्मम्मा और जनार्दन की हालत तशवीशनाक बताई गई है। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी और लॉरी को जब्त करते हुए एक केस भी दर्ज किया। साउथ जोन में वाक़ 18 पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एडमिन सब इंस्पेक्टरान ने भलाई के इक़दाम के तौर पर चंद्रायन गुट्टा में वाक़ एमवी फाउंडेशन में मुकीम नादार लड़कियों में ब्लैंकेट्स की तक़सीम अमल में लाई। चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन से वाबस्ता एडमिन सब इंस्पेक्टर बालास्वामी की निगरानी में मज़कूरा फलाही काम अंजाम दिया गया, जिसका मकसद अवाम में भलाई के कामों की तरगीब देना है। वाज़ेह है कि एमवी फाउंडेशन में तकरीबन 105 नादार लड़कियां मुकीम हैं, जहां पर यह फलाही काम अंजाम दिया गया है। केएमआर फाउंडेशन की जानिब से 19 और 20 दिसंबर को 2 रोज़ा जश्न दक्कन का एहतमाम श्रीनिधि इंटरनेशनल स्कूल वाक़े अजीज नगर में किया जा रहा है। अजीज नगर में वाक़े स्कूल पहुंचने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात से ट्रांसपोर्ट का भी मुफ्त इंतजाम किया गया है। इस सिलसिले में हुमेरा माही और जवाहर माही ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि ग्वालियर घराने के उस्ताद अब्दुल राशिद खान के अलावा सुरेंद्र भारती, संजय देश पांडे और मालिनी राजूरकर अपने फन का मुजाहरा पेश करेंगे। जश्न दक्कन इवेंट है क्लासिकल म्यूजिक का जो हम शुरू कर रहे हैं अंडर केएमआर
which is KMR Foundation. اور امید ہے کہ یہ کلاسیکل میوزک ایونٹ ہر سال ہو، اور ہم اسی لیے یہ کر رہے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے اور آئیں، تکلیف نہ ہو آنے میں. تو ہماری ایفرٹ یہ ہے کہ ہر سال یہ ایونٹ ہو اور زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور اٹینڈ کریں ایوری ایئر. اینڈ ہوپ فلی دس ول بیکم یہ ایک وجوہار کمشنر پولیس گوتم سوانگ نے کہا ہے کہ کالمنی معاملے میں ملوث افراد کے گھروں کی تلاشی کا کام آندھرا پردیش بھر میں مختلف مقامات پر جاری ہے. انہوں نے وجوہار میں میڈیا کانفرنس سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں سنسنی پھیلانے والے کالمنی معاملے کو سنگینی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی چھٹی کو بھی ملتوی کر دیا ہے. ان کی چھٹی کو منسوخ کرنے کی ڈی جے پی راموڈی سے خواہش کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ تاحال کالمنی معاملے میں 75 افراد کو حراست میں لے کر ان سے پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے اور ان کے پاس سے ضبط اثاثے جات کے دستاویزات کی بھی جانچ کی جا رہی ہے. کالمنی اسکیم کے سلسلے میں پولیس نے آندھرا پردیش کے اضلاع وشاکھاپٹنم، مشرقی گوداوری، گنٹور، پرکاشم میں دوسرے دن بھی مختلف مقامات پر بڑے پیمانے پر تلاشی مہم جاری رکھی. کالمنی معاملے میں ملوث افراد کے مکانات کی بڑے پیمانے پر تلاشی لی گئی اور تلاشی کے دوران پولیس نے ان کے گھروں سے بڑے پیمانے پر چیکس کے علاوہ دیگر دستاویزات بھی ضبط کیے. YSRCP آندھرا پردیش اسمبلی کے مجوزہ اجلاس میں کالمنی اسکیم، سیکس ریکٹ اور ملاوٹی شراب سے جڑے موضوعات کو اٹھائے گی. پارٹی سینئر قائد جے نہرو نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے مسائل کو اسمبلی اجلاس میں پیش کیا جائے گا. انہوں نے وجے واڑہ پولیس کمشنر کی رخصت کے معاملے پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا. آخر میں ہم خبریں ایک بار پھر سرخیوں کے پیش کردہ ہے KMR پروجیکٹ. ذاتی گھر کے خواب کو پورا کریں، KMR سے جڑیں. کرایہ دار نہیں مکاندار بنے. 100 گز کا خوبصورت ازبستاس کا مکان صرف 5 لاکھ میں. KMR انڈیا پرائیویٹ لمیٹڈ پیش کرتے ہیں پرنس اینڈ ٹیچرز کالونی موسیٰ نگر شمشاباد میں 60 ایکڑ پر گنجان مسلم آبادی میں تمام سہولتوں کے ساتھ مسجد، مدرسہ اور پیٹرول پمپ بھی آس پاس. اجرت کریں، کہیں دیر نہ ہو جائے. آفس آرام گھر چورستہ، زمزم فنکشن ہال. حلقہ اسمبلی کاروان میں قائد مخنہ مجلس اکبر الدین اویسی نے 36 کروڑ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا کیا افتتاح. کئی مقامات پر عوام نے کیا پرجوش خیر مقدم. ضلع ورنگل میں اردو گھر اور شادی خانے کی تعمیر کے لیے 1 کروڑ روپے منظور. وزیر اعلیٰ KCR نے تعمیری کام جلد مکمل کرنے کی دی ہدایت. مجلس رکن اسمبلی حلقہ ملکپیٹ احمد بلالہ کا چھاؤنی کے مختلف علاقوں کا دورہ. 1 کروڑ 50 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح. عوام سے ملاقات، مسائل کو حل کرنے کا دیا تیقن. ریاستی وزیر داخلہ نے کرسچن کمیونٹی سے وابستہ افراد کو کرسمس پیکیج پیش کیا. محکمہ اقلیتی بہبود کے تحت منظور کیے گئے خصوصی پیکیج.
ملک پیٹ میں خانگی اسکول کی بس نے معصوم طالبہ کو رون ڈالا، شدید زخمی حالت میں دواخانہ منتقل، چادر گھاٹ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ بالاپور میں لاڑی اور آٹو کے درمیان تصادم، 6 افراد زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ اسی کے ساتھ روبیو دی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ آپ کا آنے والا دن انشاءاللہ اچھا جائے گا۔ السلام علیکم۔